विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે આ વિડીયોમાં પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2025 અંતર્ગત ધોરણ 8માં જે અંગ્રેજીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે કરશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઓરિજિનલ પેપર નથી, માત્ર અભ્યાસ માટે પેપર સ્ટાઇલ મુજબનું એક મોસ્ટ આઈએમપી પેપર છે જેની દરેક વિદ્યાર્થીએ નોંધ લેવી। प्रश्न नंबर 1 में आपने पेरेग्राफना के काव्यना प्रश्न पूछाय छे। काव्य परथी प्रश्नना जवाब लखो। अहीं काव्य आपेली छे तेनो अभ्यास करी लेजो। प्रश्न नीचे आपेला छे एनुं सोल्यूशन करीए। वेन डज द चाइल्ड फील स्मॉल? बाळक छे त्यारे नानम क्यारे अनुभवे छे? तो ध चाइल्ड ही सीज अधर टोलर धेन मी। तो तेना करता कोकने मोटा जोवे त्यारे पोताने नानो अनुभवे छे। वॉट मेक्स द चाइल्ड क्राय? कई एवी वस्तु छे जे बाळकने दुखी करे छे? तो ज्यारे कोई बीजो व्यक्ति मोटो होय त्यारे पोतानी जात छे नानी लागे छे त्यारे ते सेड बनी जाय छे। नंबर 3 में आपेलो छे फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ हियर। हियर नु राइमिंग वर्ड्स डियर। फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड। बिग, बिग नु विरोधी शब्द थाशे स्मॉल। कम्प्लीट द पेयर टोल, टोलर। यहाँ तमारे डिग्री ऑफ कम्पेरिजन पॉजिटिव नु तमारे कम्पेरेटिव में ईआर लगावानो छे। लॉन्ग, लॉन्गर। फास्ट, फास्टर। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू छे नीचे आपेल शब्द के शब्द समूहनो उपयोग करीने संवाद पूर्ण करवानो छे। इन योर कपबोर्ड, तारा कबाट में। यस ऑफकोर्स, चौक्कस। आई हेव पुट इट ऑल्सो इन योर कपबोर्ड, ते पण तारा कबाट में ज मूक्युं छे। एंड वॉट हेव यू डन टू माय बॉक्स? अने मारा बॉक्सनुं शुं कर्युं? एंड वेर हेव यू पुट माय कलर बॉक्स? मारा कलर बॉक्स क्या मूक्या? तो अहीं वृंदा ने मम्मी वच्चेनो डायलॉग आपेलो छे। वृंदा पूछे कि मम्मी वेयर हेव यू कीप्ट माय प्रोजेक्ट वर्क? मारो प्रोजेक्ट वर्क क्या राख्यो? तो मम्मी जवाब आपे इन योर कपबोर्ड, कबाट में राख्यो छे। वृंदा पूछे अने मम्मी जवाब आपे इन योर ड्रॉवर। वृंदा पूछे एंड वेर हेव यू पुट माय कलर बॉक्स? मारा कलर बॉक्स क्या राख्या छे? तो इन योर ड्रॉवर। वृंदा पूछे आई कांट फाइंड माय साइंस बुक? मने मारी साइंस बुक मळती नहीं, शोधी सकती नहीं। तो मम्मी कहे छे आई हेव पुट इट ऑल्सो इन योर कपबोर्ड, कपबोर्ड ते पण मैं तारा कबाट में ज मूकी छे। वृंदा कहे छे हेव यू पुट द ऑडियो सीडी इन माय बेग? मारी बेग में ऑडियो सीडी मूकी? तो मम्मी कहे छे यस ऑफकोर्स, चौक्कस मूकी छे। वृंदा कहे छे एंड वॉट हेव यू डन टू माय बॉक्स? अने मारा बॉक्सनुं शुं कर्युं? तो मम्मी कहे छे बॉक्स, विच बॉक्स? वॉट हेज हेपन टू यू? वृंदा आज तने शुं थयुं छे? एक पण वस्तु तने याद रहती नहीं। तो आ रीतना डायलॉग कम्प्लीट करवानो छे। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू छे नीचे आपेल माहिती वाँचो ने आपेल विधानोमांथी आंतरिक शब्द अतार्किक शब्द पर गोळ करो। अहीं आपने कन्हैयालाल मुंशीनी जीवन रेखा विशेनी माहिती आपेली छे। 1887 में जन्म थयो त्यारथी एना जीवननी अलग अलग जे घटनाओं छे एनो क्रम आपेलो छे। तो एना आधारे तमारे अहीं जवाब जे अतार्किक छे एना उपर राउंड करवानो छे। साचो जवाब उपर कांई करवानो नथी। कन्हैयालाल मुंशी वॉज बोर्न एट भरूच, भरूच में जन्म्या हता। तो तमारे मुंबई उपर राउंड करवानो छे। जे खोटो शब्द छे टूंकमां अतार्किक शब्द छे। इन 1920 कन्हैयालाल मुंशी रोट पाटणनी प्रभुता के पृथ्वी वल्लभ। तो पृथ्वी वल्लभ लखायुं हतुं, तो पाटणनी प्रभुता उपर तमारे राउंड करवानो छे। कन्हैयालाल मुंशी फाउंडेड भारतीय विद्या भवननी स्थापना करी 1938 में। तो 1937 शब्द खोटो छे तो राउंड करवानो छे। कन्हैयालाल मुंशी रिमाइंड गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। जवाब आवशे उत्तर प्रदेश, तो हैदराबाद उपर राउंड करवानो छे। कन्हैयालाल मुंशी रिमाइंड द होम मिनिस्टर ऑफ मुंबई स्टेट इन 1952-53 खोटू छे, तो एनी उपर तमारे राउंड करवानो छे। एना पछीनो प्रश्न आपेलू छे पाठ्यपुस्तकना आधारे आपेल विगतोने घटनाक्रम प्रमाणे गोठवो।
ટીનાવાળો પાઠ છે જે ટ્રેડ ફેરની મુલાકાત લે છે. તો અહીં આપેલા 5 વાક્યમાંથી આપણે વાક્યને ક્રમમાં ગોઠવી પાઠના પ્રમાણે ગોઠવવાના છે. તો સૌથી પહેલાં બીજા નંબરનું વાક્ય આવશે, ટીના વિઝિટેડ વિલેજ ફેર. સૌથી પહેલાં વિલેજ ફેરની મુલાકાત લઈએ છીએ. પછી આવશે ત્રીજા નંબરનું વાક્ય, ટીના વેન્ટ ધેર વિથ હર પેરેન્ટ્સ. ત્યાં તેના માતા પિતા સાથે ગઈ હતી. ત્યાર પછીનું 4 નંબરનું આવશે, ટીના કેમ બેક ઇન ધ ઇવનિંગ. ટીના સાંજે પાછી આવે છે. એના પછી આવશે, ટીના વિઝિટેડ ટ્રેડ ફેર. એના પછી એક રવિવારે ટીનાએ ટ્રેડ ફેર એટલે કે વેપાર મેળાની મુલાકાત લીધી. ટીના ઓર્ડર્ડ અ ગ્લાસ ઓફ લચ્છી. ત્યાં તે લચ્છીનો ઓર્ડર આપે છે. તો આ રીતે ગોઠવવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 5માં અહીં આપેલું છે, નીચે આપેલ માહિતીના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખો. અહીં આપણને એક ગ્રાફ આપેલો છે. એ ગ્રાફમાં આપણને પોલ્યુશન, પ્રદૂષણ અને પોપ્યુલેશન એટલે વસ્તી આપેલી છે. અહીં જે બે સ્તંભ દેખાય છે એમાં એક સ્તંભ પોલ્યુશન છે અને એક પોપ્યુલેશન છે. દિલ્હી, કેરો, કોલકાતા, તિયાંજિન, મેક્સિકો, ટોક્યો, લંડન અને ન્યૂયોર્ક. તો આ શહેરોની પ્રદૂષણનું પ્રમાણ અને વસ્તીનું પ્રમાણ એ બંને અહીં ગ્રાફ આપેલો છે. એની ઉપરથી પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. વિચ સિટી ઇઝ ધ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. વિશ્વમાં સૌથી પ્રદૂષિત સિટી કયું છે? તો જવાબ આવશે દિલ્હી. ટોક્યો એન્ડ ન્યૂયોર્ક આર મોર પોલ્યુટેડ બટ લેસર પોપ્યુલેટેડ. વધારે પ્રદૂષિત છે પણ ઓછું વસ્તી છે. સાચું ખોટું? તો ખોટું. નંબર 3, વિચ ઇઝ ધ સેકન્ડ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. બીજા નંબર ઉપર સૌથી પ્રદૂષિત સિટી કયું આવે છે? તો કેરો. વિચ સિટી ઇઝ લોકેટેડ ઇન ચાઇના. ચાઇનામાં કયો દેશ આવેલો છે? તો તિયાંજિન. વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલેટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. સૌથી વધારે પોપ્યુલેટેડ એટલે વસ્તી સૌથી વધારે ક્યાં છે? જવાબ આવશે ટોક્યો. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 6માં આપણને બ્લેન્ક આપેલી છે. કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. અહીં આપણને એલિફન્ટ, હિપ્પો, રેટ ઉંદર, હોર્સ ઘોડો અને ડિયર હરણ આપેલો છે. ખાલી જગ્યા ઇઝ સ્મોલર ધેન અ હોર્સ. ઘોડા કરતાં નાનો, બટ બિગર ધેન રેબિટ. સસલા કરતાં મોટું. તો જવાબ આવશે ડિયર. તો ખાલી જગ્યા ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એનિમલ ઓફ ઓલ. સૌથી મોટું તો કે એલિફન્ટ આવશે. તો ખાલી જગ્યા ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ ઓફ ધ ઓલ ધીસ એનિમલ. આ બધામાં સૌથી નાનું પ્રાણી તો રેટ ઉંદર આવશે. ખાલી જગ્યાએ શોર્ટર ધેન એલિફન્ટ. હાથી કરતાં નાનું, બટ ટોલર ધેન હિપ્પો. હિપ્પોપોટેમસ કરતાં ઊંચું. તો જવાબ આવશે હોર્સ ઘોડો. અને 5મું, ખાલી જગ્યા એના ખાલી જગ્યા આર હેવિયર ધેન અ હોર્સ. ઘોડા કરતાં વજનમાં વધારે હોય મોટા પ્રાણી તો હિપ્પો અને એલિફન્ટ જવાબ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 7માં આપેલું છે, આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને રાઇમિંગ વર્ડ્સ લખવાના છે. કૌંસમાં આપેલા છે, ઓલ, બોલ, ગેટ, સેટ, રાઉન્ડ, સાઉન્ડ, ટૂંક, લૂક, સે, ડે. તો આ રીતના રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઉપરથી શોધવાના છે એટલે આપણા માટે ખૂબ જ સહેલા પડશે. પ્રશ્ન નંબર 8માં આપેલો છે, કૌંસમાં આપેલ શબ્દ કે શબ્દ સમૂહનો ઉપયોગ કરી પત્ર પૂર્ણ કરવાનો છે. થેન્ક યુ, બર્થડે પ્રેઝન્ટ, ડિયર મોના, રિગાર્ડ્સ, એપ્રિલ 14, 2023. તો અહીં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સોના રાઇટ્સ લેટર ટુ હર ફ્રેન્ડ મોના ટુ થેન્ક હર ફોર બર્થડે ગિફ્ટ. સોના શાહ, હાઉસ નંબર 75, અમદાવાદ. અને અહીં તારીખ એડ્રેસમાં આવશે તો એપ્રિલ 14, 2023. સૌથી પહેલાં આવશે ડિયર મોના. આઈ રિસીવડ યોર લેટર યસ્ટરડે. I am glad to know that કે you are well. I just received your gift. ગિફ્ટ આપી એના માટે આપણે એને થેન્ક યુ કહી દઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર બર્થડે પ્રેઝન્ટ. બર્થડે ભેટ માટે તારો આભાર. ધ રિસ્ટ વોચ યુ હેવ સેન્ટ ઇઝ સ્પ્લેન્ડિડ. ઇટ ઇઝ વેરી કાઇન્ડ ઓફ યુ ટુ ગીવ મી સચ અ ફાઇન પ્રેઝન્ટ. હોપ યુ આર વેલ. માય બેસ્ટ રિગાર્ડ્સ ટુ યોર પેરેન્ટ્સ. તારા માતા પિતાને મારા વંદન કહેજે. યોર ડિયર ફ્રેન્ડ સોના. તો આ રીતે લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 9માં આપેલું છે, નીચે આપેલા શબ્દોનો શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવો ABCD પ્રમાણે. તો સૌથી પહેલાં આવશે સાયન્ટિસ્ટ,
પછી આવશે સોલાર. પહેલો અક્ષર સરખો હોય તો બીજો જોવાનો છે, એબીસીડીમાં જે પહેલાં આવતો હોય એ ગોઠવવાનો છે. પછી આવશે સ્ટાર, પછી આવશે સન, છેલ્લે આવશે સિસ્ટમ. તો અહીંયા આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પ્રમાણે એબીસીડીના ક્રમમાં જોવાનો છે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 10માં આપેલો છે, કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન વાક્ય બનાવો. વુ વડે બનાવો તો વુની જગ્યાએ નામની જગ્યાએ વુ, તો વુ વિઝિટેડ માય ફાર્મ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. બીજું વેર વડે બનાવવાનો છે. વેર એટલે ક્યાં, તો જગ્યા ઇન પોરબંદર નીકળશે. વહેર વોઝ મહાત્મા ગાંધી બોર્ન પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ત્રીજું વોટ વડે બનાવવાનો છે, તો પાટણની પ્રભુતા, એ જવાબ નીકળશે. તો વોટ ભૂતકાળ છે તો ડીડ આવશે. વોટ ડીડ કનૈયાલાલ મુનશી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ રાઇટો WRITE ઇન 1916. વેન વડે તો સમય નીકળશે. વેન ડીડ મુન્ના મેક મેંગો જ્યુસ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ભૂતકાળ છે તો ડીડનો ઉપયોગ થશે અને સાથે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કરવું પડશે. વુ વડે છે તો નામની જગ્યાએ વુ, બાકી બધુંય એમને એમ. વુ અટેન્ડેડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ટુ ધ લર્ન ઇંગ્લિશ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. 11મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે, નીચે આપેલ મુદ્દાઓને આધારે ચિત્રનું વર્ણન કરો. ગાર્ડન, ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ ગાર્ડન. ધ ગાર્ડન ઇઝ બ્યુટીફુલ. ધ ગાર્ડન ઇઝ ક્લીન. એવું તમે લખી શકાય. ધેર આર મેની ફ્લાવર્સ, પ્લાન્ટ્સ એન્ડ ટ્રીઝ ઇન ધ ગાર્ડન. ધેર આર મેની ચિલ્ડ્રન ઇન ધ ગાર્ડન. ધ ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ. ધેર આર સ્વિંગ્સ એન્ડ સ્લાઇડ્સ. એવરી ચિલ્ડ્રન્સ આર એન્જોઈંગ. તો આ રીતના વાક્ય તમે લખી શકો. તો આ હતું ધોરણ 8ના અંગ્રેજીનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આવા બીજા પેપર મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.